Good morning, girls. I am S. Anuradha, working as a lecturer in Sir CRR College for Women, Eluru. Now we are going to deal with botany paper for 2nd BSc 4th semester life science students. And the paper title is Plant Physiology and Metabolism. And we are dealing with the topic Absorption and Transport of Water from Unit 1. Introduction. Plants absorb water from the soil by roots. We all know this pretty well. The total amount of water present in the soil is termed as hollard. మొత్తం సాయిల్లో ఉన్నటువంటి total amount of water on the whole గా hollard అని పిలుస్తాం. Of this, the available water to plants is called chrysard. ఆ మొత్తం వాటర్లో నుంచి ప్లాంట్స్కి ఎంతైతే వాటర్ అవైలబుల్గా ఉంటుందో అందుబాటులో ఉంటుందో that part of water is called chrysard. Water which cannot be absorbed by the plants is called eckhard. So we can totally say that hollard is equal to chrysard plus eckhard. Chrysard includes capillary, hygroscopic and chemically combined waters. So chrysard ante cheppunnam kada plants ki available ga undetvanti water. It includes capillary water, hygroscopic water, chemically combined water. So all types of water comes under chrysard. Water which is present in interspaces of soil particles is called capillary water, which alone is absorbed by the plants. So ikkada soil yokka spaces in between the సాయిల్ పార్టికల్స్ ఉండే గ్యాప్స్లో నిలవుండేటువంటి వాటర్నే క్యాపిలరీ వాటర్ అని చెప్తాం. ప్లాంట్స్ అబ్జార్బ్ చేసుకునేది మెయిన్గా క్యాపిలరీ వాటర్నే. ద అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ రిటైన్డ్ బై ద సాయిల్ పార్టికల్స్ ఇస్ కాల్డ్ ఫీల్డ్ కెపాసిటీ ఆర్ వాటర్ హోల్డింగ్ కెపాసిటీ. సో ద అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ దట్ ఈస్ అవైలబుల్ టు ప్లాంట్స్ ఇస్ కాల్డ్ chrysard అని చెప్పుకున్నాం. ఎంతైతే వాటర్ సాయిల్ పార్టికల్స్ రిటైన్ చేసుకుంటాయో దాన్ని ఫీల్డ్ కెపాసిటీ ఆర్ వాటర్ హోల్డింగ్ కెపాసిటీ ఆఫ్ ది సాయిల్ పార్టికల్స్ అని చెప్తాం. సో క్లే సాయిల్ షోస్ హైయెస్ట్ ఫీల్డ్ కెపాసిటీ. అంటే క్లే సాయిల్ బంకమట్టి మనకు తెలుసు కదా ఎక్కువ వాటర్ని అబ్జార్బ్ చేసుకునేటువంటి కెపాసిటీని కలిగి ఉంటుంది కాబట్టి దానికి ఫీల్డ్ కెపాసిటీ ఎక్కువ అని చెప్తాం. కమింగ్ టు వాటర్ అబ్జార్బింగ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ఎ ప్లాంట్. Water is mainly absorbed by the roots. Some plants absorb through leaves, stems and from atmosphere directly also. Water అనేది roots ద్వారా absorb అవుతుంది అనేది general phenomenon. But there are some plants which absorb water through their leaves, through their stems and some plants directly from the atmosphere, not from the soil. Roots absorb water by root hairs. Roots కి ఉండేటువంటి root hairs ద్వారా plants water ని absorb చేసుకుంటాయి. And this is the pathway for the movement of water from the soil within the root. So soil నుంచి root ద్వారా root లోపలికి ప్లాంట్ వాటర్ని ఎట్లా అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది అనేది ఈ పాత్వే ద్వారా మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. First root hair. Root hair nunchi it is transferred to the epidermal cells, from there to cortical cells, next to endodermal cells, pericycle cells and finally to xylem vessels and tracheids. Let's see the diagram for your better understanding. So this is soil. These are the root hairs through which water is absorbed. So this is soil water, nothing but the capillary water that is present between the interspaces of the soil particles. Soil particles ivaithe vaatiki madhyalo unde gaps lo undetvanti water idi soil water. So this water is absorbed through the root hairs. So idi root hair. Ee water itla root hair dwara absorb ayi it reaches the epidermal cells. After crossing the epidermal cells they reach the cortical cells. These are the cortical cells. And after that endodermal cells, and next comes pericycle cells, and finally they reach xylem vessels and tracheids. That is the pathway for movement of water within the roots. Direction of water movement.
So in which direction does the water move? Water movement in plants from one organ to another depends on water potential differences. సో వాటర్ యొక్క మూమెంట్ ప్లాంట్స్ లో ఒక ఆర్గాన్ నుంచి వేరే ఆర్గాన్ కి దేని మీద డిపెండ్ అయి జరుగుతుంది అంటే బేస్డ్ ఆన్ వాటర్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్సెస్. అంటే వాటర్ పొటెన్షియల్ లో ఉన్నటువంటి డిఫరెన్సెస్ ని బేస్ చేసుకొని వాటర్ యొక్క మూమెంట్ డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. అంటే ప్లాంట్స్ లో డిఫరెంట్ ఆర్గాన్స్ ఉంటాయి, డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఉంటాయి. సో ఒక్కొక్క పార్ట్ లో ఉన్నటువంటి వాటర్ పొటెన్షియల్ ని బేస్ చేసుకొని ఏ పార్ట్ నుంచి ఏ పార్ట్ కి వాటర్ మూవ్ అవ్వాలి అనేది డిపెండ్ అవుతుంది. సాయిల్, ప్లాంట్ అండ్ అట్మాస్ఫియర్ ఆర్ ద 3 ఫీల్డ్స్ ఇన్ వాటర్ మూవ్మెంట్. సో మెయిన్ గా మనం వాటర్ సాయిల్, ప్లాంట్ అండ్ అట్మాస్ఫియర్ ఆర్ ద 3 ఫీల్డ్స్. Soil, plant and atmosphere are the 3 major fields to be considered to understand about water movement. Generally, soil shows very high water potential, whereas atmosphere shows low water potential. Comparative ga soil, water and plant ee 3 fields తీసుకుంటే 3 systems, the water potential for soil will be very high when compared to the atmospheric water potential. And plants show medium water potential, that is in between atmosphere and soil. అంటే మనం ఓవరాల్ గా సాయిల్ లోకి వచ్చేసరికి హై వాటర్ పొటెన్షియల్ ఉంటుంది, ప్లాంట్ లో మీడియం వాటర్ పొటెన్షియల్ ఉంటుంది, అట్మాస్ఫియర్ లో లో వాటర్ పొటెన్షియల్ అనేది ఉంటుంది. వాటర్ ఆల్వేస్ మూవ్స్ ఫ్రమ్ హయ్యర్ వాటర్ పొటెన్షియల్ టు లోయర్ వాటర్ పొటెన్షియల్. సో ఇక్కడ వాటర్ మూవ్మెంట్ ఎప్పుడు కూడా హై నుంచి లో వరకు జరుగుతుంది. కాకపోతే ఇక్కడ మనం సాయిల్ కి హై ఉంది అన్నప్పుడు సాయిల్ నుంచి నెక్స్ట్ లోగా ఉండేటువంటి ప్లాంట్స్ లోకి వెళ్తుంది. మీడియం అని చెప్పుకున్నాం కదా ప్లాంట్స్ లో. సో సాయిల్ కంటే ప్లాంట్స్ లో తక్కువ ఉంది కాబట్టి వాటర్ మూవ్స్ ఫ్రమ్ సాయిల్ టు ప్లాంట్స్. నెక్స్ట్ ప్లాంట్స్ కంటే అట్మాస్ఫియర్ లో ఇంకా తక్కువ వాటర్ పొటెన్షియల్ ఉంటుంది కాబట్టి అగైన్ ఫ్రమ్ ప్లాంట్స్ టు అట్మాస్ఫియర్ మూవ్మెంట్ అనేది చూస్తాం. సో దీన్ని మనం డౌన్వర్డ్ వాటర్ పొటెన్షియల్ గ్రేడియంట్ అంటాం. గ్రేడియంట్ అంటే డిఫరెన్స్. సో అంటే డిఫరెన్సెస్ ఇన్ వాటర్ పొటెన్షియల్ వల్ల వాటర్ యొక్క మూవ్మెంట్ జరుగుతుంది. సో వాటర్ ఆల్వేస్ మూవ్స్ ఫ్రమ్ సాయిల్ టు ప్లాంట్స్ టు ద అట్మాస్ఫియర్. సో ఇక్కడ కూడా అంతే కదా, సాయిల్ నుంచి ప్లాంట్ లోకి వస్తుంది, ప్లాంట్ లోంచి ఫైనల్ గా అట్మాస్ఫియర్ లోకి ఎస్కేప్ అవుతుంది. Mechanism of water absorption. It can be explained by 2 concepts, active absorption and passive absorption. First, let's see active absorption process. In this process, roots are directly involved, whereas mainly roots are identified as water absorbing forces. Active absorption prakaram వాటర్ అనేది రూట్స్ ద్వారా అబ్జార్బ్ చేసుకోబడుతుంది. అలాగే వాటర్ ని అబ్జార్బ్ చేసుకునే ఫోర్సెస్ అన్ని కూడా రూట్స్ లోనే ఉంటాయి. ఇట్ అకర్స్ వెన్ దేర్ ఇస్ ప్లెంటీ ఆఫ్ వాటర్ ఇన్ ద సాయిల్ అండ్ అండర్ లో ట్రాన్స్పిరేషనల్ రేట్స్. సో యాక్టివ్ అబ్జార్ప్షన్ ప్రాసెస్ అనేది ఎప్పుడు జరుగుతుంది? వెన్ దెర్ ఇస్ ప్లెంటీ ఆఫ్ వాటర్ ఇన్ ద సాయిల్. అట్లాగే ట్రాన్స్పిరేషన్ రేట్ కూడా తక్కువగా ఉన్నప్పుడు. వాట్ ఈస్ ట్రాన్స్పిరేషన్? సో మనకి ఆవిరి రూపంలో వాటర్ అంతా కూడా లీఫ్ యొక్క సర్ఫేసెస్ నుంచి, ఏరియల్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ది ప్లాంట్, స్టెమ్స్ నుంచి, లీఫ్ సర్ఫేసెస్ నుంచి, స్టొమాటల్ ఓపెనింగ్స్ ద్వారా వాటర్ అంతా కూడా ఆవిరి రూపంలో అట్మాస్ఫియర్ లోకి ఎస్కేప్ అయిపోతుంది. దాన్ని మనం ట్రాన్స్పిరేషన్ ప్రాసెస్ అంటాం. ఇక్కడ యాక్టివ్ అబ్జార్ప్షన్ అనేది ఎప్పుడు జరుగుతుంది అంటే వెన్ దెర్ ఇస్ ప్లెంటీ ఆఫ్ వాటర్ ఇన్ ద సాయిల్ అండ్ వెన్ ద ట్రాన్స్పిరేషన్ రేట్స్ ఆర్ లో. ట్రాన్స్పిరేషన్ తక్కువగా జరిగి సాయిల్లో వాటర్ ఎక్కువగా కనుక ఉన్నట్లయితే యాక్టివ్ అబ్జార్ప్షన్ జరుగుతుంది. 2 types of theories are explained in active absorption process. One is osmotic theory and the other one is non-osmotic theory. Osmotic theory. It is proposed by Atkins and Priestley. According to this theory, roots act like osmometers and water is absorbed based on osmotic gradient.
అకార్డింగ్ టు ఆస్మాటిక్ థియరీ ప్రపోజ్డ్ బై అట్కిన్స్ అండ్ ప్రిస్లీ ఇక్కడ రూట్స్ అనేవి ఆస్మోమీటర్స్ లాగా యాక్ట్ చేస్తాయి. అట్లాగే వాటర్ ఆ రూట్స్ లోకి ఎట్లా అబ్జార్బ్ చేసుకోబడతాయి అంటే బేస్డ్ ఆన్ ఆస్మాటిక్ గ్రేడియంట్. The cell wall of root hair, being hydrophilic in nature, absorbs water first by imbibition. Already మనం imbibition అంటే ఏంటో our second వీడియోలో చూసాం. So it's nothing but surface adsorption of water. So cell wall of root hair కి పైన ఉండేటువంటి cell wall, it is hydrophilic in nature. So hydrophilic means water loving. So it has a tendency to absorb water. కాబట్టి రూట్ హెయిర్ యొక్క సెల్ వాల్ ఇంబిబిషన్ ప్రాసెస్ ద్వారా వాటర్ ని అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది ఫస్ట్ స్టెప్ లో. Later water is absorbed due to osmotic differences between soil water and the cell sap of root hair. తర్వాత వాటర్ ఫస్ట్ అట్లా రూట్ హెయిర్ లోకి ఇంబైబ్ అవుతుంది వాటర్. తర్వాత సాయిల్ వాటర్ కి రూట్ హెయిర్ లో ఉండేటువంటి సెల్ సాప్, నథింగ్ బట్ ద సైటోప్లాస్మిక్ పార్ట్ ఆఫ్ ది రూట్ హెయిర్, ఈ రెండిటికి ఉన్నటువంటి ఆస్మాటిక్ డిఫరెన్సెస్ ని బేస్ చేసుకొని రిమైనింగ్ అబ్జార్ప్షన్ అంటే రిమైనింగ్ స్టెప్స్ అనేవి జరుగుతాయి. సో ఫస్ట్లీ సాయిల్ నుంచి అసలు వాటర్ రూట్ హెయిర్ కి ఇంబైబ్ అవుతుంది. ఆ నెక్స్ట్ స్టెప్ లో సాయిల్ లో ఉండే వాటర్ లో ఉండేటువంటి ఆస్మాటిక్ పొటెన్షియల్ కి, అట్లాగే రూట్ హెయిర్ సెల్ సాప్ లో ఉండేటువంటి ఆస్మాటిక్ పొటెన్షియల్ కి రెండిటికి ఉన్న డిఫరెన్సెస్ ని బేస్ చేసుకొని నెక్స్ట్ స్టెప్ ఆఫ్ అబ్జార్ప్షన్ అనేది జరుగుతుంది. ద ఆస్మాటిక్ పొటెన్షియల్ ఆఫ్ సెల్ సాప్ ఆఫ్ రూట్ హెయిర్, ఓపీ అంటే ఆస్మాటిక్ పొటెన్షియల్ ఆర్ ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్ ఏదైనా ఒకటే. ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్ అనేది ఓల్డ్ టర్మ్, whereas osmotic potential అనేది లేటెస్ట్ గా యూస్ చేసేటువంటి న్యూ టర్మ్. ద మీనింగ్ ఇస్ ద సేమ్. The OP, osmotic potential of cell sap of root hair, is greater than the osmotic potential of capillary water of soil. So ఇక్కడ osmotic potential root hair లో ఉండేటువంటి osmotic potential రూట్ హెయిర్ లో ఉండేటువంటి ఆస్మాటిక్ పొటెన్షియల్ 3 to 8 అట్మాస్ఫియర్స్ ఉంటుంది. అట్లాగే సాయిల్లో ఉండేటువంటి క్యాపిలరీ వాటర్ యొక్క ఆస్మాటిక్ పొటెన్షియల్ 1 అట్మాస్ఫియర్ ఉంటుంది. సో ఈ రెండింటి యొక్క డిఫరెన్స్ ని బట్టి ఇప్పుడు వాటర్ అబ్జార్ప్షన్ అనేది జరుగుతుంది. జనరల్ గా ఆస్మాటిక్ పొటెన్షియల్, ఆస్మోసిస్ అంటే మనం డెఫినేషన్ ఏం చెప్పుకున్నాము, మూవ్మెంట్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ ఫ్రమ్ లో కాన్సన్ట్రేషన్ టు హై కాన్సన్ట్రేషన్ త్రూ ఎ సెమీ పర్మియబుల్ మెంబ్రెయిన్ అని చెప్పుకున్నాం. కాబట్టి ఇక్కడ లో టు హై అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇక్కడ ఆస్మాటిక్ పొటెన్షియల్ కాబట్టి ఆస్మోసిస్ డెఫినేషన్ రిమైండ్ చేసుకోండి. దాని ప్రకారం లో టు హై కాబట్టి ఇక్కడ మనం సాయిల్ నుంచి, సాయిల్ లో కదా 1 అట్మాస్ఫియర్, రూట్ హెయిర్ కి 3 to 8 అట్మాస్ఫియర్. లో టు హై జరుగుతుంది కాబట్టి సాయిల్ నుంచి రూట్ హెయిర్ కి వాటర్ అబ్జార్ప్షన్ అనేది జరుగుతుంది. వాటర్ పొటెన్షియల్ అండ్ సాయిల్ పొటెన్షియల్ బికమ్ మోర్ ఇన్ రూట్ హెయిర్స్ రిజల్టింగ్ ఇన్ ఎండాస్మోసిస్ ఆఫ్ వాటర్ ఇంటూ ద రూట్ హెయిర్స్. సో ఇక్కడ సాయిల్ పొటెన్షియల్, వాటర్ పొటెన్షియల్ అవన్నీ కూడా రూట్ హెయిర్స్ లో ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల ఎండాస్మోసిస్ అనేది జరుగుతుంది. వాటర్ యొక్క ఎండాస్మోసిస్ పేరులోనే ఉంది, ఎండో ఆస్మోసిస్. ఎండో ఇన్సైడ్, సో రూట్ హెయిర్ లోపలికి, అట్లాగే ఆస్మోసిస్ తెలిసిందే మనకి. సో ఎండాస్మోసిస్ ఆఫ్ వాటర్ అంటే సాయిల్లో ఉన్నటువంటి వాటరు రూట్ హెయిర్ లోకి అబ్జార్బ్ చేసుకోబడుతుంది. దిస్ థియరీ ఫెయిల్స్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ లో ఆస్మాటిక్ వాల్యూస్ ఇన్ xylem అండ్ హయ్యర్ వాల్యూస్ ఇన్ కార్టికల్ సెల్స్. అయితే దీని ప్రకారం మనం ఏం చెప్పుకున్నాము, యాక్టివ్ అబ్జార్ప్షన్ లో ఆస్మాటిక్ థియరీ ప్రకారం లో ఆస్మాటిక్ వాల్యూ ఉన్నటువంటి రీజియన్ నుంచి హై ఆస్మాటిక్ వాల్యూ ఉన్నటువంటి రీజియన్ కి వాటర్ మూవ్ అవుతుంది అని చెప్పుకున్నాం. కానీ మనం ఇక్కడ ఇంతక డయాగ్రామ్ చూసినట్లయితే చూడండి, కార్టికల్ సెల్స్ కంటే xylem ట్రకిడ్స్ ఇట్లా డైరెక్షన్ ఉంది. అంటే ఇక్కడ లో ఉండాలి, ఇక్కడ హై ఆస్మాటిక్ పొటెన్షియల్ ఉండాలి అని అర్థం. ఎందుకంటే మూవ్మెంట్ ఇట్లా ఉంది కాబట్టి, లో టు హై జరగాలి కాబట్టి the osmotic potential of cortical cells should be low when compared to the osmotic potential of xylem vessels and tracheids. కానీ
It's not happening like that. Osmotic values కార్టికల్ సెల్స్ లో ఎక్కువగా ఉన్నాయంట when compared to xylem vessels and tracheids. దీని ప్రకారం చూస్తే ఏమవ్వాలి, కార్టికల్ సెల్స్ నుంచి xylem కి కాకుండా xylem నుంచి కార్టికల్ సెల్స్ కి మూవ్మెంట్ ఉండాలి. బట్ ఇట్స్ నాట్ హ్యాపెనింగ్ సో. అందుకనే ఈ థియరీ ఫెయిల్ అయిందనమాట. ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్ థియరీ అనేది ఇట్స్ అ ఫెయిల్యూర్. This absorption requires some metabolic energy for maintenance of solutes in root cells. ఈ అబ్జార్ప్షన్ ప్రాసెస్ కి కొంత మెటబాలిక్ ఎనర్జీ కావాలి ఫర్ మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ సొల్యూట్స్ ఇన్ రూట్ సెల్స్. నెక్స్ట్ ఇస్ నాన్ ఆస్మోటిక్ థియరీ. దిస్ వాస్ ప్రపోజ్డ్ బై థిమ్మన్ అండ్ క్రామర్ అండ్ అకార్డింగ్ టు దిస్ థియరీ వాటర్ అబ్జార్ప్షన్ ఇస్ అన్ యాక్టివ్ ప్రాసెస్ అని చెప్తున్నారు. It's a true physiological process which employs metabolic energy either directly or indirectly. ఇక్కడ మెటబాలిక్ ఎనర్జీ అనేది ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది అకార్డింగ్ టు నాన్ ఆస్మాటిక్ థియరీ. అంటే వాటర్ అబ్జార్ప్షన్ ప్రాసెస్ రిక్వైర్స్ సమ్ ఎనర్జీ అని చెప్తున్నారు. వాటర్ ఇస్ అబ్జార్బ్డ్ నాన్ ఆస్మాటికలీ అగైన్స్ట్ వాటర్ పొటెన్షియల్ యూజింగ్ రెస్పిరేటరీ ఎనర్జీ. సో ఇక్కడ నాన్ ఆస్మాటిక్ థియరీ ప్రకారము వాటర్ అనేది నాన్ ఆస్మాటికల్ మెథడ్ ద్వారా అగైన్స్ట్ టు వాటర్ పొటెన్షియల్ జరుగుతుంది బై యూజింగ్ some respiratory energy. So that's the difference between osmotic and non-osmotic theory. Coming to passive absorption. So active lo two types, osmotic theory, non-osmotic theory. Coming to passive absorption. The water absorption forces develop mainly in the leaves and stem and then reach the root through xylem. ఇక్కడ passive absorption process ప్రకారంగా అబ్జార్ప్షన్ ఫోర్సెస్ అనేవి లీవ్స్ లో స్టెమ్ లో డెవలప్ అవుతాయి. మనకి యాక్టివ్ అబ్జార్ప్షన్ లో వాటర్ అబ్జార్ప్షన్ ఫోర్సెస్ అనేవి రూట్ లో డెవలప్ అవుతున్నాయి అని చెప్పుకున్నాం. బేసిక్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ యాక్టివ్ అండ్ ప్యాసివ్ అబ్జార్ప్షన్స్ ఇక్కడ చూడండి. అబ్జార్ప్షన్ ఫోర్సెస్ అనేవి రూట్స్ లో డెవలప్ అవుతాయి అకార్డింగ్ టు యాక్టివ్ అబ్జార్ప్షన్ ప్రాసెస్. ప్యాసివ్ అబ్జార్ప్షన్ ప్రాసెస్ కి వచ్చేసరికి అబ్జార్ప్షన్ ఫోర్సెస్ ఆర్ డెవలప్డ్ ఇన్ లీవ్స్ అండ్ స్టెమ్స్. ఆ తర్వాత రూట్స్ కి వెళ్తాయి. ఆఫ్టర్ లీవ్స్ అండ్ స్టెమ్స్ ఫైనలీ దే రీచ్ ద రూట్. వాటర్ ఈస్ అబ్జార్బ్డ్ నాట్ బై ద రూట్స్ బట్ త్రూ ద రూట్స్ అని చెప్తుంది ప్యాసివ్ అబ్జార్ప్షన్ ప్రాసెస్. అంటే ఇక్కడ రూట్స్ ద్వారా జరుగుతుంది, డైరెక్ట్ గా రూట్సే అబ్జార్బ్ చేసుకోవట్లేదు, బట్ త్రూ ద రూట్స్ అంటే రూట్స్ ద్వారా జరుగుతుంది. అంటే ఇంకా సమ్ అదర్ పార్ట్స్ ఆర్ ఆల్సో ఇన్వాల్వ్డ్ అనేది ఇక్కడ మనకు అర్థమవుతుంది. ఇట్ మీన్స్ రూట్స్ ఆర్ నాట్ యాక్టివ్. దీన్నే ప్యాసివ్ అబ్జార్ప్షన్ ప్రాసెస్ అంటాం. అంటే ఇక్కడ రూట్స్ కాదు యాక్టివ్ గా ఉండేది, లీవ్స్ స్టెమ్ యాక్టివ్ గా ఉండి ఆ తర్వాత రూట్స్ లోకి రీచ్ అవుతున్నాయి అని చెప్తుంది. ఇట్ డిపెండ్స్ మెయిన్లీ ఆన్ ట్రాన్స్పిరేషన్. సో ట్రాన్స్పిరేషన్ మీద ఎక్కువగా డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ప్యాసివ్ అబ్జార్ప్షన్. Plants with high transpiration rates follow this type of passive absorption without the help of metabolic energy. So plants ki ఏ plants ki aithe high transpiration rates ఉంటాయో ఆ plants ఈ passive absorption process ద్వారా soil నుంచి water ని absorb చేసుకుంటాయి without using any type of energy. When the rate of transpiration is high, వాటర్ పొటెన్షియల్ ఆర్ డిపిడి, డిఫ్యూషన్ ప్రెషర్ డెఫిసిట్ అనేవారు. ఇంతకు ముందు టర్మినాలజీలో వాటర్ పొటెన్షియల్ నే డిపిడి అని పిలుస్తాం. సో వాటర్ పొటెన్షియల్ అన్న డిపిడి అని టెక్స్ట్ బుక్ లో ఎక్కడ మెన్షన్ చేసినా రెండు ఒకటే, డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్. వెన్ ద రేట్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పిరేషన్ ఇస్ హై, వాటర్ పొటెన్షియల్ ఇంక్రీజెస్ ఇన్ ద సెల్స్ ఆఫ్ లీవ్స్ అండ్ వాటర్ డిఫ్యూజెస్ ఫ్రమ్ xylem ఆఫ్ లీవ్స్ టు మీసోఫిల్ సెల్స్. ఇక్కడ వాటర్ యొక్క ట్రాన్స్పిరేషన్ రేట్ హైగా ఉన్నప్పుడు వాటర్ పొటెన్షియల్ లీవ్స్ యొక్క సెల్స్ లో ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. దీనివల్ల xylem నుంచి మీసోఫిల్ సెల్స్ కి వాటర్ అనేది డిఫ్యూజ్ అవుతుంది. టెన్షన్ is created in the water column of xylem which increases the water potential of water. సో ఇక్కడ వాటర్ కాలమ్ లో టెన్షన్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. ఎప్పుడైతే మనకి డిఫరెన్సెస్ వచ్చినాయో వాటర్ పొటెన్షియల్ లో ఆటోమేటిక్ గా టెన్షన్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. దీనివల్ల వాటర్ పొటెన్షియల్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది.
This tension is like negative pressure and it moves from leaves to root. ఆ టెన్షన్ అనేది లీవ్స్ నుంచి స్టెమ్స్ నుంచి రూట్స్ కి అట్లా మూవ్ అవుతుంది, ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది అనమాట. Water potential in roots increases from xylem to epidermal root hairs. సో రూట్ లో నుంచి మళ్ళీ రూట్ లో కూడా డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఉన్నాయి కదా, xylem నుంచి ఎపిడర్మల్ సెల్స్ వరకు ఆ వాటర్ పొటెన్షియల్ ఇంక్రీజ్ అవుతూ వెళ్తుంది. అంటే ఒక క్రియేట్ అయినటువంటి టెన్షన్ ద్వారా ఇవి ఒక పార్ట్ నుంచి ఒక పార్ట్ కి ఆ వాటర్ పొటెన్షియల్ మూవ్ అవుతుంది, క్యారీ అవుతుంది. A water potential gradient is established across the cortex to the root hair. దీనివల్ల ఒక గ్రేడియంట్ అంటే ఒక డిఫరెన్స్ అనేది ఏర్పడుతుంది. The rate of absorption is equal to the rate of transpiration. సో ఇక్కడ ట్రాన్స్పిరేషన్ ఎంత ఎక్కువ జరిగితే వాటర్ అబ్జార్ప్షన్ కూడా అంత ఎక్కువగా జరుగుతుంది ప్యాసివ్ ప్రాసెస్ లో. సో ఎక్కువగా మనం వాటర్ అబ్జార్ప్షన్ చూసుకుంటే యాక్టివ్ కంటే ప్యాసివ్ మెథడ్ లోనే ఎక్కువ వాటర్ అబ్జార్ప్షన్ జరుగుతుంది. Let's see the differences between active absorption and passive absorption. Energy is required in active absorption. పేర్లోనే ఉంది కదా యాక్టివ్ అంటే అక్కడ కొంత ఎనర్జీ అనేది ఖర్చు అవుతుంది, అవసరపడుతుంది. Energy is not required, it's just a passive process. In active absorption, the forces are created by osmotic concentration. ఇక్కడ osmotic concentration వల్ల ఫోర్స్ క్రియేట్ చేయబడుతుంది. ఇక్కడ forces are created by transpirational pull. It is due to the activity of root hair cells. It is due to the activity of leaves. ఇది కూడా main difference. Root hair cells suck the soil water. Root hair cells allow the water to pass through. చెప్పుకున్నాం కదా రూట్స్ ద్వారా జరుగుతుంది కానీ రూట్స్ నుండే జరగట్లేదు అని ఆల్రెడీ మనం ప్యాసివ్ అబ్జార్ప్షన్ లో చెప్పుకున్నాం. సో ఇక్కడ రూట్స్ మెయిన్ అయితే ఇక్కడ రూట్స్ కూడా ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి అలాంగ్ విత్ లీవ్స్ అండ్ స్టెమ్స్. The root hair cells have the DPD compared to soil solution. ఇక్కడ హై DPD అని నోట్ చేసుకున్నామా, టెక్స్ట్ బుక్ లో ప్రింటింగ్ మిస్టేక్ పడింది. The root hair cells have high DPD compared to soil solution అని నోట్ చేసుకోండి. ఇక్కడ mesophyll cells have high DPD compared to xylem vessels. The rate of absorption depends upon DPD. DPD ante nothing but water potential, don't forget. The rate of absorption depends on transpiration. Water is absorbed to symplast path and transmembrane pathway. So symplast ante enti ఇవన్నీ మీరు నెక్స్ట్ స్లైడ్ లో చూస్తారు ఇన్ డీటెయిల్డ్ గా. వాటర్ పాసెస్ త్రూ ఎపోప్లాస్ట్ పాత్వే, సింప్లాస్ట్ పాత్వే అండ్ ట్రాన్స్మెంబ్రెయిన్ పాత్వే. సో యాక్టివ్ ప్రాసెస్ లో సింప్లాస్ట్ ద్వారా ట్రాన్స్మెంబ్రెయిన్ పాత్వే ద్వారా వాటర్ అబ్జార్బ్ చేసుకోబడుతుంది. ప్యాసివ్ ప్రాసెస్ లో వచ్చేసరికి ఎపోప్లాస్ట్ ద్వారా, సింప్లాస్ట్ ద్వారా, అట్లాగే ట్రాన్స్మెంబ్రెయిన్ పాత్వేస్ 3 ప్రాసెసెస్ ద్వారా వాటర్ అబ్జార్ప్షన్ జరుగుతుంది. It is correlated with respiration for energy. It is correlated with transpiration. The rate of absorption is slow. ఇక్కడ low అని పెట్టుకోండమ్మా notes, slow. The rate of absorption is slow. The rate of absorption is high. So these are the differences between active and passive absorption processes. Now let's see what are symplast, epoplast, etc. Epoplast. It is that part of the plant which includes cell walls and intercellular spaces. Nothing but the non-living outer space system of a plant is called epoplast. అంటే లైఫ్లెస్ పార్ట్ ఆఫ్ ది ప్లాంట్ ని ఎపోప్లాస్ట్ అంటాం. సెల్ వాల్స్, వాక్యూల్స్, ఇంటర్సెల్యులార్ స్పేసెస్ ఇవన్నీ కూడా దే కమ్ అండర్ ఎపోప్లాస్ట్. సో నాన్ లివింగ్. సింప్లాస్ట్ అనేసరికి ఇట్స్ ద లివింగ్ కాంపోనెంట్. సో ఇట్ ఇన్క్లూడ్స్ సైటోప్లాజం. సో అన్ని సెల్స్ లో ఉండేటువంటి సైటోప్లాజం విచ్ ఆర్ కనెక్టెడ్ త్రూ ప్లాస్మోడెస్మేటా. సో సెల్ ప్లాస్మోడెస్మేటా ద్వారా కనెక్ట్ చేయబడతాయి. సో ఆ సైటోప్లాజము, ప్లాస్మోడెస్మేటా ఆల్ కమ్స్ అండర్ సింప్లాస్ట్. మొత్తానికి లివింగ్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ ది ప్లాంట్. సో ఎపోప్లాస్ట్ అంటే నాన్ లివింగ్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ ఎ ప్లాంట్, సింప్లాస్ట్ అంటే లివింగ్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ ఎ ప్లాంట్. Next, coming to factors affecting water absorption. So there are external and internal factors. Let's see external factors. The first factor is available soil water.
The rate of water absorption decreases if water quantity is increased beyond the field capacity. వాటర్ క్వాంటిటీ ఫీల్డ్ కెపాసిటీ కంటే ఎక్కువ ఉంటే రేట్ ఆఫ్ వాటర్ అబ్జార్ప్షన్ తగ్గుతుంది. ఇక్కడ ఫీల్డ్ కెపాసిటీ అంటే ఏం చెప్పుకున్నాము, ప్లాంట్స్ కి అవైలబుల్ అయ్యేటువంటి సాయిల్లో ఉన్న వాటర్నే ఫీల్డ్ కెపాసిటీ అన్నాం. సో ఆ ఫీల్డ్ కెపాసిటీ కనుక చాలా ఎక్కువగా ఉంటే వాటర్ అబ్జార్ప్షన్ తగ్గుతుంది. సాయిల్ ఎరేషన్, ఇట్ ఈస్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్. అంటే వాటర్ అబ్జార్ప్షన్ సాయిల్ ఏరేషన్ బోత్ ఆర్ ఇన్వర్స్లీ రిలేటెడ్. అంటే ఒకటి ఎక్కువ ఉంటే రెండో తక్కువ ఉంటుంది. సాయిల్ ఎయిర్ వితౌట్ ఆక్సిజన్ అండ్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ రెడ్యూసెస్ ది రేట్ ఆఫ్ వాటర్ అబ్జార్ప్షన్. సో సాయిల్ ఎయిర్ లో ఆక్సిజన్ లేనప్పుడు, ఆక్సిజన్ కంటెంట్ తక్కువగా ఉన్నప్పుడు, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కంటెంట్ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు రేట్ ఆఫ్ వాటర్ అబ్జార్ప్షన్ అనేది తగ్గుతుంది. Concentration of soil solution. Rate of water absorption is reduced if the osmotic potential of soil solution is more than osmotic potential of cell sap of roots. So ikkada osmotic potential of soil solution ఎక్కువగా ఉంటుంది when compared to cell sap of roots. ఇలాంటి సందర్భాలలో వాటర్ అబ్జార్ప్షన్ రేట్ తగ్గుతుంది. అంటే ఎక్కువ వాటర్ అబ్జార్ప్షన్ జరగాలి అంటే ఆస్మాటిక్ పొటెన్షియల్ ఆఫ్ సెల్ సాప్ షుడ్ బి మోర్. అలా కాకుండా సాయిల్లో కనుక ఎక్కువ ఉంటే వాటర్ అబ్జార్ప్షన్ తగ్గిపోతుంది. అదే సెల్ సాప్ ఆఫ్ రూట్స్ లో ఉంటే వాటర్ అబ్జార్ప్షన్ ఎక్కువగా జరుగుతుంది. సాయిల్ టెంపరేచర్. వాటర్ అబ్జార్ప్షన్ ఇస్ మాక్సిమం బిట్వీన్ 20 to 30 degrees centigrade. జనరల్ గా ఆ టెంపరేచర్ లో మెటబాలిక్ యాక్టివిటీస్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ అన్ని కూడా బాగుంటాయి కాబట్టి వాటర్ అబ్జార్ప్షన్ కూడా మాక్సిమం జరుగుతుంది. ఆ కండిషన్స్ తగ్గిపోయినా, మరీ ఫ్రీజింగ్ టెంపరేచర్స్ కి వచ్చినా వాటర్ అబ్జార్ప్షన్ తగ్గిపోతుంది. అట్లానే మరీ హైకి వెళ్ళిపోయినా కూడా ఇట్ ఇస్ ఇంపైర్డ్. కమింగ్ టు ఇంటర్నల్ ఫ్యాక్టర్స్. ట్రాన్స్పిరేషన్, ఇట్ ఇస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్. ట్రాన్స్పిరేషన్ అంత ఎక్కువ ఉంటే వాటర్ అబ్జార్ప్షన్ కూడా అంత ఎక్కువ ఉంటుంది. రూట్ సిస్టమ్. Plants with well-developed root system shows higher water absorption. Root system బాగా డెవలప్ అయితే, గుబురుగా రూట్స్ ఉంటే వాటర్ అబ్జార్ప్షన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇట్స్ అ వెల్ నోన్ ఫ్యాక్ట్. ఎందుకంటే రూట్ హెయిర్స్ కూడా ఉంటాయి. రూట్ హెయిర్స్ ద్వారానే వాటర్ అబ్జార్ప్షన్ జరుగుతుంది కాబట్టి ఎక్కువ రూట్స్ ఉండటం వల్ల ఎక్కువ వాటర్ అనేది అబ్జార్బ్ చేసుకోబడుతుంది. మెటబాలిజం. ఫ్యాక్టర్స్ విచ్ బ్లాక్ రెస్పిరేషన్ ఆల్సో బ్లాక్ వాటర్ అబ్జార్ప్షన్. సో రెస్పిరేషన్ బ్లాక్ చేసేటువంటి ఫ్యాక్టర్స్ ఏవైనా ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా వాటర్ అబ్జార్ప్షన్ కూడా బ్లాక్ చేసేస్తాయి. సో మెటబాలిక్ ఎఫెక్ట్ అనేది ఇట్ ఎఫెక్ట్స్ ది వాటర్ అబ్జార్ప్షన్. సో దిస్ వీడియో ఇస్ ఆల్ టుగెదర్ అబౌట్ హౌ ప్లాంట్స్ అబ్జార్బ్ వాటర్ ఫ్రమ్ ది సాయిల్. సో సాయిల్ నుంచి ప్లాంట్ ద్వారా అట్మాస్ఫియర్ లోకి వాటర్ మూవ్మెంట్ అనేది జరుగుతుంది. సాయిల్ నుంచి రూట్స్ లోకి వెళ్తుంది. రూట్స్ నుంచి స్టెమ్ అండ్ లీవ్స్ అండ్ ఫైనల్లీ ఎస్కేప్స్ ఇన్ టు ద అట్మాస్ఫియర్ త్రూ ట్రాన్స్పిరేషన్ ప్రాసెస్. అట్లాగే 2 types ఆఫ్ వాటర్ అబ్జార్ప్షన్ ప్రాసెసెస్ చదివాము, యాక్టివ్ ప్రాసెస్ అండ్ ప్యాసివ్ ప్రాసెస్. యాక్టివ్ ప్రాసెస్ లో మళ్ళీ 2 థియరీస్, ఆస్మాటిక్ థియరీ, నాన్ ఆస్మాటిక్ థియరీ. నెక్స్ట్ passive process. So differences between active and passive processes. Next, symplast, epoplast. And finally, what are the factors that affect water absorption process? Thank you.